morning, friends. I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have gathered in our own homes to worship God, let us turn our Bibles to Psalm 46, verse 1, 2, and 3. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳು 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. Psalm 46 verses 1, 2 and 3. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Hallelujah. ಕೀರ್ತನೆ 46 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಬಲವು ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಕದಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದರೂ, ಪರ್ವತಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಾವು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನೇ ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ನಮಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. What a wonderful word. The Bible says that God is our refuge. He is our strength, and much more than anything else, He is a very present help in trouble. My friends, I know we are living in troubled times these days, but the Bible says, do not fear, do not be worried, do not be distressed in your heart, because God is our refuge, God is our strength. Whatever troubles may come to us, the Bible says He is a very present help in those times of trouble. El Shaddai, God is with us. He is going to be with us. The Bible says, call unto me in the day of your trouble. I will deliver you and I will honor you. For God's people, deliverance is not their only portion, but the Bible says, I will not only deliver you, but I will honor you as well. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮಾನವ ಗೌರವವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Let us worship this God who will not just deliver us from our troubles, who will not just deliver us from our tough times, but He will deliver us and He will honor us. There is no one like our God. There is no trouble that can, put us down, because the Bible says whatever trouble might happen, He is going to be our ever-present help in times of those troubles. Let us worship this God this morning. There is no one like our God. He is going to be present with us at all times. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಹಾಯಕನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. We're going to sing this first Kannada song. It says like this: ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ನೋಡುವೆನು, ಭೂಮಿ ಗಗನ ಮಾಡಿದವನ ನಾನು ನೋಡುವೆನು. Our God, the creator of the heavens and the earth, this is the God whom we are going to pray to. And the Bible says the same God will deliver us from all of our troubles. No matter whatever may be your trouble, call unto the Lord and He will answer you, He will deliver you, and He will honor you. Father, we just thank you for this precious word this morning, O Lord God. Father, we just thank you, Lord God. Every time we come to you, there is such a calm assurance that you are present with us all the
the days of our life, O Lord God, and especially, Lord God, you are a very present in help in times of trouble. Even this morning, as we have gathered together, Lord, in our own homes to worship you, Father, we pray, Lord, that every one of us would be able to see this great God who never sleeps, who never slumbers, but who is very attentive to our cries. And you are the God who will not only deliver your people, but you will honor them as well. Thank you for this blessed assurance, O God. Even as we worship you, minister to us as we minister to you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Parvata
stotra. Father, we just thank you, Lord. What a privilege to be your children, oh God. Father, Lord, we are so privileged to worship the King of Kings and the Lord of Lords, the creator of the heavens and the earth. Father, you do not sleep nor slumber, but every moment your eyes are upon us, oh Lord God. We thank you, Jesus, just like a shadow, Lord, always your presence is with us as we go out and we come in. Oh God, we thank you for this protection that we enjoy. We thank you for this privilege, Lord God, Master, of your protection, of your provision. Lord, by no means any harm shall befall us as we walk in your ways. We love you, Lord. We worship you. We bless your holy name. There is none like our God. Let us worship this God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಥ ಉತ್ತಮನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನುದಿನವೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ಭಾರಗಳನ್ನು ಹೊರುವಂತಹ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರುಬನನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಸುರಿಸುವಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. We're going to sing this song. Next song, it is in Kannada. It says like this: My Jesus is a wonderful God. He is an unchanging God. Yesterday, today, and forever. He never changes. His word never changes, and He is going to be with us no matter what our situation is. He is the Alpha and the Omega, but He is an unchanging God, and He assures us of His blessed presence. Even as we sing this song, join along with me this Kannada song. It says, ನನ್ನ ಯೇಸು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ, ಆತನೆಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದಂತ ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋದಲೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಆತನ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿದ್ದು ಆತನು ಕಾಯುವಂತ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ, ಸಂಕಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರಾಜರಾಗಿ ನಾವು ತೋರಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಆತನಂತೆ ತೋರುತ್ತೇವೆ. ಎಂಥ ಮಹಿಮೆಯ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಿ, ದೇವರನ್ನಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. The Bible says one day a day is going to come when we see him as he is. He will wipe away all our tears. No more pain, no more sickness, no more sorrow, no more anything that is negative, but we are going to see him as he is. And not only that, we will also be transformed into his likeness. What a wonderful hope. All those who have this hope will purify themselves just as he is pure. This morning, whatever you might be going through, remember one thing, that he is our hiding place. He always fills our hearts with songs of deliverance. Whenever you are afraid, my friend, I would encourage you to just trust in him. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಭಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ, ಆತನಲ್ಲೇ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಹೋದಲೆಲ್ಲ ನೆರಳಿನ ಹಾಗೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Fear is a common thing for everyone. Even as we walk this journey of life, there would be some things that would make us afraid. And these times, the Bible says, do not be afraid, but trust in him. Because when you trust in him, he is going to give you songs of deliverance. As I already told you, our God is a God who not only delivers us, but he will honor us as well. What a wonderful God we serve this morning. If you are a person who is living in fear, if there is something that is threatening you, just tell the Lord, God, I trust in you for this particular issue of my life. May you fill me with songs of deliverance. And as you say so, the Bible says, you being a weak person will be made stronger, because the Bible says God is our refuge, he is our strength, and he is a very present help in time of our need. Hallelujah.
trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Father, we just thank you for this beautiful morning. We know you are already present in our midst. And we pray that, Lord, we will trust in you all through our life. Bless us, Father. Minister to each one of us. We bless your holy name. In Jesus' precious name we pray. Amen. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು Let ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. us turn our Bibles to Psalm 121. ಕೀರ್ತನೆ 121ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. A song of ascents. ಇದು ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತವಾಗಿದೆ. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. ಕೀರ್ತನೆ 121. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸದಿರಲಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಗೋ, ಇಸ್ರಾಯೇಲನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಈಗಿನಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡುವನು. Last week onwards, we are studying the Song of Ascents, the Psalm of Ascents, 15 Psalms, Psalm 120 to Psalm 134. ಕೀರ್ತನೆ 120ರಿಂದ 134ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. These psalms are written for the travel, as they travel towards their pilgrim journey towards the Temple Mount in Jerusalem. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗೀತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ಹೆಸರು. Psalm 120 was all about trouble. ಕೀರ್ತನೆ 120 ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Psalm 121 is all about trust. ಕೀರ್ತನೆ 121 ಭರವಸೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಾಡಾಗಿದೆ. Today's sermon I titled, My help comes from the Lord. ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶ. So you can see verses 1 and 2, one group of pilgrims are singing as they climb the steps, and other verses 3 to 8 is sung by other group of the pilgrims. ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಹತ್ತುವಂತ ಆ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. All of them are climbing the mountain of temple, Jerusalem, and they are climbing through the southern gate. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And they will enter the gate, the beautiful. ಸುಂದರವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ದ್ವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And one side, the east side, you will have the Kidron Valley, and towards the west, you will have the Hinnom Valley. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪೂರ್ವ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಿದ್ರೋನ್ ತೆಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಯೋನ್ ತೆಗ್ಗು ಎಂಬ 2 ತೆಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. So one group of pilgrims are saying we are scared to climb this mountain. If something happens, we slip, what will happen? Others are saying, don't worry, there is our God to take care of our life. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತೆಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನಾವು ಆ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The first truth we learn from this psalm is the Creator is our helper. ಮೊದಲು ಕಲಿಯುವಂತ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Verse 1 says, 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ I lift ಹೇಳುತ್ತದೆ, my eyes to the hills, where does my help come from? ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? That is a question. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. Over the years, Jewish people gave up their faith and they started following many other faiths. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. For many people, mountain is a dwelling place of gods and goddesses. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪರ್ವತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. So in this time period when the psalmist is writing the psalm, there are people who are worshipping trees, the nature, the hills around them, in the Kidron Valley to the Hinnom Valley to all this up above the hill. ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಕಿದ್ರೋನ್ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ, ಹಿನ್ನೋಮ್ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಅನೇಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಮರ ಗಿಡ್ಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. But this remnant who is loyal to God and who is loyal till the last, they are telling, we are looking beyond these mountains to the God who created them. ಆದರೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಆ ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವುದು. Nature reflects God. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. Every time we look at the nature, we know there is a God behind all these designs. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. And that's why in Psalm 46:1 the psalmist says, our God is a living God, he is an ever present help in trouble. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೀರ್ತನೆ 46ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನಗಾರನು ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಆತನು ಸಜೀವವಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And that's what we can see in Psalm 90 verse 2. ಕೀರ್ತನೆ 92ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು Before the mountains were born, ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ before you ಮುಂಚೆ, created the earth and world, you are God from everlasting to everlasting. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲೋಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನೀನು ದೇವರಾಗಿದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನಗಾರನು Verse 2, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. he comes and he affirms, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ
ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ. Our help is not coming from insurance. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂದ Our ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ultimate help is not coming from human beings. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ. Our help ultimately is not coming from government. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ Our ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. help comes from ultimately from the Creator who created us. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. All creation is under His control. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆತನ He ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. created it, He sustains it. ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Nothing in our life is coming to a fate or chance. ಅದು ಹೇಗೆಯೋ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಣೆ ಬರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. Whatever may happen or may not happen, our Lord is always in control. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Second truth He says is, ಎರಡನೇ ಸತ್ಯಾಂಶ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, the God of Israel is our protector. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Verses 3 to 6. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ. When you study the Psalm of Ascents, ನಾವು ಈ ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ all these 15 Psalms, ಈ ಎಲ್ಲ 15 ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ the name of the Lord, L-O-R-D, it is in capitals. ನಾವು ಯೆಹೋವನು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ In ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. other words, a name which is used in Hebrew is Yahweh. ಹಿಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದವು ಯಾಹ್ವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yahweh means ಯಾಹ್ವೆ ಅಂದರೆ one who always exists. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಾತನು. So one equivalent word for English is always. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ ಒಂದು ಪದ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. This is a personal name of God given to Israel people. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ The ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. God always is always existing, nothing to worry. ಯೆಹೋವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು He will be ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. present every moment of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ He is ಆತನಿದ್ದಾನೆ. ever present in our ನಮ್ಮ life. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನು And not only ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. is ever present, ಆತನು ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದು when ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, you look this verses 3 to 8, ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು the ಕಲಿಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ repeated word there is watchers. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದವೇನೆಂದರೆ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. This word shamar in Hebrew is repeated 6 times in the six verses. ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಮಾರ್ ಎಂಬ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಾರಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Shamar means he watches over us, he protects us, he guards us. ಶಮಾರ್ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Let us see which always he will watch over our life or protect our life. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. Verse 3. ಮೂರನೇ He ವಾಕ್ಯ, will not let your foot slip. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕದಿಲಿಸದಿರಲಿ. In other words, he protects us from accidents. ಆತನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ There ಕರ್ತನು. is no accidents for God. ದೇವರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. He knows everything before it happens. ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ He ವಿಷಯಗಳು sees the ಗೊತ್ತುಂಟು. end in the beginning. ಆತನು ಕೊನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆಯೇ ಆತನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. When we turn to Psalm 37, ಕೀರ್ತನೆ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು verse ತಿರುಗಿಸಿದರೆ 23 and 24 says, 24, 25 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 23 and verse 24. 23, 24. If the Lord delights in a man's way, he makes his steps firm. Though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. ಯೆಹೋವನು ಯಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾನೋ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವನು. ಅವನು ಎಡವಿದರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Our Lord is not simply watching, he is holding our hands. ದೇವರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಕರ್ತನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು
when we are down. ನಾವು ಬಿದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. Verse 3 it continues, he who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಗೋ, ಇಸ್ರಾಯೇಲನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Our Lord protects us. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. Why? ಯಾಕೆ? He never sleeps nor slumbers. ಆತನು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You can be sure the living God will never sleep a day. ಸಜೀವವಾದಂತ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ನಿದ್ರಿಸುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. Elijah was in the mountain of Carmel. ಎಲೀಯನು ಆ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ In 1 Kings 18:27, ಒಂದು ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ he ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ taunts the prophets of Baal. ಆತನು ಬಾಳನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ He ಹಾಸ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ tells them, ಹೇಳ್ತಾನೆ. shout, shout, shout. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿರಿ, ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿರಿ, ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿರಿ. Maybe your God is sleeping. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮಲಗಿದ್ದಾನೇನೋ. But when Elijah called, the fire came down. ಆದರೆ ಎಲೀಯನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು Our ಬಂದಿತು. God is not sleeping. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. The God of Baal, ಬಾಳನ ದೇವರು in the most needed time of Baal worshippers, God never descended. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಬಾಳನ ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದರೂ ಸಹ ಆ ದೇವತೆಯು ಬಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. If our crisis time, if our God is sleeping, what help we can get from Him? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು? So God protects us from accident. He never sleeps. No slumbers. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Recently, I found the research that most of the accidents in the world happens because of sleep deprivation. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆವು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. And that's why many sleep clinics are coming out. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಾ But we ಇವೆ. can be assured that our Lord never sleeps. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಭರವಸೆ ಉಂಟು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Verse 5. 5ನೇ The ವಾಕ್ಯ, Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. Our shade always move along with us. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ನೆರಳು ನಾವು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. Lord is like a shadow for our life. ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ಈ ನೆರಳಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is close beside us. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. When Jacob was running away from his home, ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ he cheated his brother, ಆತನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ cheated his ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, dad, ತಂದೆಗೆ ಮೋಸ and ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. he is fleeing from home ಆತನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ in ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. that forest area. ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ God reminded him ದೇವರು ಆತನಿಗೆ in Genesis ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. 28 verse 15. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ I ವಾಕ್ಯ, will be with you. I will watch over you. I will be with you wherever you go. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. Psalm 16 verse 8. ಕೀರ್ತನೆ 16 The psalmist says, ಕೀರ್ತನಗಾರನು ಹೀಗೆ Because I ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, set my Lord before my eyes always, I will not be shaken. I will not be moved. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚದುರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. What else protection we can have? ಇನ್ಯಾವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮಗುಂಟು? Verse 6. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, The sun will not harm you by day, nor the moon by night. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. In Hebrew language, in poetry, ನಾವು ಇಬ್ರಿಯ ಆ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ there is called something called merisms. ಮೆರಿಸಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. Merisms is using two opposite pair of words to show the totality. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು So ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. here he is using merism, day and
and night means a whole day. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆತನು In other words, he says he protects us at all times. ಇಡೀ ದಿನವೇ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಆತನು ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ And ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. that truth is emphasized in other psalms also. ಬೇರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು In ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Psalm 91, 5 and 6. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. ರಾತ್ರಿಯ ಭಯಂಕರತೆಗಳಿಗೂ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಬಾಣಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾಡ್ಯಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಾಶಕ್ಕೂ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. All history is historia. ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವೇ ಆತನ When ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. we look back to book of Exodus, ನಾವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು in ನೋಡುವುದಾದರೆ Exodus chapter 13, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ in ಅಧ್ಯಾಯ, Exodus 13 verses 21 and 22, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, in the pilgrim journeys, the wilderness journeys of Israel, while they were traveling towards the promised land, God took care of them. Bible says, Exodus 13, 21 and 22, by day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಘದ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿಯೂ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋದನು. ಆತನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವನ್ನು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಜನರು ಎದುರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. Any time journeys of our life, God will be always present with us. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಯಾವುದೇ ಪಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸತತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವ So ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. we saw our Creator is our helper. ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದೆವು, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನು. God of Israel protect us. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. Finally, ಕೊನೆಯದಾಗಿ verse 7 and 8. 7 ಮತ್ತು The 8ನೇ Lord ವಾಕ್ಯ, will keep us from all harm. ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. Verses 1 to 6 is all about present. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In the present, whatever you face, our Lord will be ever present with us. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ Verse 7 and ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 8 is a promise for the future. 7, 8 ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. Verse 7. 7ನೇ The ವಾಕ್ಯ, Lord will keep you from all harm. ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. He will watch over your life. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. In other words, He watches over every aspect of our life. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಾಪಾಡುವ In ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. the model prayer Jesus taught, He taught us to pray, keep us from the evil. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. Our enemy is threefold: ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ 3 ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. the flesh, the world, and the devil. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವು, ಸೈತಾನನು ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕವು. The world is all that is wrong in the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. The flesh is all that is wrong within us. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾಂಸ ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ವೈರಿಯಾಗಿ And we have ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. this enemy devil. ಮತ್ತು ಸೈತಾನನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈರಿ ನಮಗೆ But ಇದ್ದಾನೆ. without the knowledge of God, nothing will happen. He will protect us from all. ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಆಗಿದ್ದಾನೆ. When we turn to the book of Romans, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, Romans chapter 8, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ when we read from verse 28 onwards, 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ we ಓದುವುದಾದರೆ, see that and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. And the purpose is written in verse 29, Christ likeness. 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು Verse ಹೊಂದಬೇಕು. 31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? 31ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಯಾರು? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನಮಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವನೇ? And verse 34 says, Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. 34ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಟ್ಟ ದೇವರು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 24/7 Holy Spirit and Jesus Christ is interceding for us to God the Father. And so the writer writes verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? 24 ಗಂಟೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುವವರು ಯಾರು? ಕಷ್ಟವೋ, ಇಕ್ಕಟ್ಟೋ, ಹಿಂಸೆಯೋ, ಆಹಾರವಿಲ್ಲವಿರುವುದೋ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲವಿರುವುದೋ, ಗಂಡಾಂತರವೋ ಅಥವಾ ಖಡ್ಗವೋ? Death can come, demons can come, angels can come, present, future, all these things can come. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ Nothing can separate us from the love of God. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವುಂಟು, ಸೈತಾನನು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ದೂತರು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Nobody is dead to the living God. ಸಜೀವವಾದಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. So Paul writes verse 38, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor the future nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು 38ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲಿ, ಜೀವವಾಗಲಿ, ದೇವದೂತರಾಗಲಿ, ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವಾಗಲಿ, ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಎತ್ತರವಾಗಲಿ, ಆಳವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸಲಾರವೆಂದು ನಾವು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. We can be careless in the care of the Lord because without His knowledge nothing will happen to our life. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಬಹುದು. Verse 8, the Lord will watch over your coming and going. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 121 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. Coming and going talks about transitions in our life. ಯೆಹೋವನು ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಈಗಿನಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡುವನು. ಅಂದರೆ ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತವಾಗಿ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Many of us are comfortable with our daily routines. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ದಿನಪ್ರತಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳ
interruptions which causes change in our routines troubles us. ಯಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಡೆಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಸರವನ್ನುಂಟು It may be ಮಾಡುತ್ತದೆ. change of job. ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆ It may be ಆಗಿರಬಹುದು, enlargement of family. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳವಣಿಗೆ It ಆಗಿರಬಹುದು, may be higher studies. ಅಥವಾ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ It may ರೋಗವಾಗಿರಬಹುದು, be losing the dear ones. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರನ್ನು But ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. whatever transitions, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ whatever ಬಂದರೂ, changes happens in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ we can ಬದಲಾವಣೆ be sure ಬಂದರೂ that God will be with us. ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಬಹುದು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. Because Deuteronomy 28:6 God reminds us. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ You will be blessed when you come in and blessed when you go out. ಬರುವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹೊರಡುವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ And that's ಹೇಳುತ್ತದೆ. what Psalmist says in Psalm 139:2-3. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೀರ್ತನಾಗಾರನು 139 ಕೀರ್ತನೆ 2 ಮತ್ತು 3. 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೀಗೆ You ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You're familiar with all my ways. ನಾನು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಏಳುವುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಮಲಗುವುದನ್ನು ನೀನು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. I don't know what transition you're going in your life today. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Some of you may be thinking, what is the next job? ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ, What is my future? ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಗತಿ What ಏನು? about my higher studies? ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ Whatever transition you ಕುರಿತಾಗಿ may be going today. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ Times may ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ be troublesome. ಈ ಸಮಯಗಳು In this ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು. uncertain times, one thing is certain. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳದ್ದು, You have a future. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು. Because God holds your future. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ He ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು says you're coming ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. and going out in every system. I am with you. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Finally, this verse 8 ends like this: both now and forevermore. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಈಗಿನಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ He ಕಾಪಾಡುವನು. watches over us both now and forevermore. ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಿನವರೆಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು. Matthew 28:20, Jesus promised his disciples who will be goers, who will disciple others. To them he promised, I'll be with you till the end of the ages. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. The one who is promised still alive. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾತನು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And Hebrews chapter 13. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 13ನೇ The ಅಧ್ಯಾಯ Paul reminds his people. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, Your leaders will die and go one day. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಒಂದು ದಿನ ತೀರಿ ಹೊರಟು But ಹೋಗಬಹುದು. Jesus is same yesterday, today and forever. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯೂ That God ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. always will be with us. ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಾತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Because his name is Yahweh, which means always. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯಾಹ್ವೇ, ದೇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ May ಇರುವಾತನು. God help each one of us in our pilgrim journey to always enjoy the very presence of the living God. ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಇರುವಾತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.
The Lord has given us a beautiful assurance through the scripture that He will never leave us alone. Wherever we go, His presence will always be with us. And if we have this God with us as we go out and come in, that's more than enough for us. You will never be lonely. Whatever you might be going through, this is an assurance. Let us sing this song in English which says that, no, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. What an assurance, my friend, that He will never leave you and He will never leave me alone. He has promised, and it is His nature to fulfill His promise. Let us sing this song together. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕೈ ಬಿಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಎಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. No, never alone.
ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Shall we have the benediction? ನಾವು ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು May the ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದಂತ ಪ್ರೀತಿಯು, and the continuous communion and fellowship of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯತೆಯು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು be with each one of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. To remember always that God who promised is always with us. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವಾದಾಗಿ ನೆನಪಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. Enjoy God's peace in your pilgrim journeys. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.